Good morning, students. How are you? This is SK Nurjahan from KGBV Kottavalsa. We are going to learn some topics in the chapter heat. Today we are going to learn determination of specific heat of solid. Determination of specific heat of solid. It is very important activity. We have to write aim to find the specific heat of given solid, material required, calorimeter, thermometer, stirrer, water, steam heater, wooden box and lead shots. calorimeter స్తూపాకారంలో రాగి పాత్ర వలె ఉంటుందమ్మా. థర్మోమీటర్ ఉష్ణమాపకం. స్టర్రర్ మిశ్రమాన్ని కలిపే కాడ లేదా గరిటె అమ్మ. వాటర్ నీరు. స్టీమ్ హీటర్ నీటి ఆవిరి గది. వుడెన్ బాక్స్ చెక్క పెట్టె అండ్ లెడ్ షాట్ సీసపు గుళ్ళు. This is the material required. Procedure. Measure the mass of the calorimeter with stirrer. Mass of the calorimeter with stirrer యొక్క mass ఎంతమ్మా? m1 gram. Fill water 1/3 volume of calorimeter and measure the mass. calorimeter 1/3 వంతు నీటితో నింపినప్పుడు దాని యొక్క ద్రవ్యరాశి m2 gram. The initial temperature T1 degree Celsius. Mass of the water m2 minus m1 gram. m2 means the water of the calorimeter and measure the mass minus m1 calorimeter with stirrer mass m1. Take a few lead shots in a steam heater and heat up to 100 degrees Celsius. కొన్ని లెడ్ షాట్స్ ని తీసుకొని స్టీమ్ హీటర్ లోని ఎంతవరకు అప్ టు 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు కూడా వేడి చేయాలమ్మా. వేడి చేసిన తర్వాత దిస్ టెంపరేచర్ బి T2 డిగ్రీ సెల్సియస్. దాని యొక్క టెంపరేచర్ T2 డిగ్రీ సెల్సియస్. ప్యూర్ ద లెడ్ షాట్స్ ఇంటూ calorimeter అండ్ మెజర్ ద ఫైనల్ టెంపరేచర్. అంటే వాటర్, lead shots and calorimeter. These are the thermal equilibrium. The final temperature T3 degree Celsius. Mass of the calorimeter with contents అంటే water, lead shots and calorimeter. ఈ మూడిటి యొక్క కంటెంట్స్ యొక్క మాస్ ఎంతమ్మా? m3 grams. And mass of the lead shots m3 minus m2 gram. m3 means mass of the calorimeter with contents minus m2 means mass of the calorimeter with water m2. SC means specific heat of the calorimeter. SL specific heat of the lead shots. SW specific heat of the water. By using this method of mixture formula ఏంటమ్మా? net heat lost is equal to net heat gain. We have heat lost by the solid is equal to heat gained by the calorimeter plus heat gained by the water. Heat lost by solid is equal to heat gained by the calorimeter plus heat gained by the water. So the heat formula is Q is equal to ms delta T. Heat formula is Q is equal to ms delta T. So m3 minus m2 SL T2 minus T3, where SL means specific heat of lead shots. m3 minus m2 specific heat of the lead shots mass. It is the change in temperature T2 minus T3 is equal to m1 SC T3 minus T1. m1 means calorimeter mass. SC specific heat of the calorimeter. It is change in the temperature T3 minus T1 plus m2 minus m1 SW T3 minus T1. SW means specific heat of the water. Water is the mass m2 minus m1. Mass of the water m2 minus m1. The change in the temperature T3 minus T1. So SL is equal to m1 SC T3 minus T1 plus m2 minus m1 SW T3 minus T1 by m3 minus m2 T2 minus T3. Therefore SL is equal to m1 SC plus m2 minus m1 SW
T3 minus T1 by M3 minus M2 T2 minus T3. This is the specific heat of the solid formula. This is the specific heat of the solid formula. Now conclusion. By using the above formula, we calculate the specific heat of the solid. Solid means lead shots. Specific heat of the solid formula ఏంటమ్మా? SL is equal to M1 SC plus M2 minus M1 SW T3 minus T1 by M3 minus M2 T2 minus T3. This is the specific heat of the solid formula. Let's see good next topic. Evaporation. The process escaping of molecules from the surface of a liquid at any temperature. At any temperature is called evaporation. ద్రవంలోని అణువులు ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అయితే ద్రవ ఉపరితలాన్ని విడిపోయి వెళ్ళిపోతాయో దాన్ని ఏమంటామంటే ఎవాపరేషన్ అంటారు. ద్రవంలో అణువులు ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అయితే ద్రవ ఉపరితలాన్ని విడిపోయి వెళ్ళిపోతే దాన్ని ఏమంటారమ్మా? ఎవాపరేషన్ అంటారు. The process escaping of molecules. Molecules ఏంటవుతున్నాయమ్మా? Escaping of molecules from the surface. ఉపరితలం పైన మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఏంటవుతున్నాయమ్మా? ఎక్స్కేపింగ్ అవుతున్నాయి. ఆఫ్ ఎ లిక్విడ్ at any temperature, ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అయినా is called evaporation. Another definition is evaporation. The change of phase from liquid to gas. The change of phase from liquid to gas that occurs at the surface of the liquid is called evaporation. What is the evaporation, amma? The process escaping of molecules from the surface of a liquid at any temperature is called evaporation. Evaporation is cooling process. Evaporation అనేది ఒక శీతలీకరణ ప్రక్రియ. The phase change from ఏ విధంగా evaporation చేంజ్ అవుతుంది? Liquid to gas. Evaporation is a surface phenomenon. Evaporation అనేది ఒక ద్రవ ఉపరితల ప్రక్రియ. Evaporation takes place at any temperature. Evaporation అనేది any temperature, ఏ టెంపరేచర్ వద్దనైనా జరగవచ్చు. Evaporation depends on. Evaporation దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందన్నమాట? Wind speed, temperature, surface of area and humidity. The rate of evaporation is depending in these: wind speed, temperature, surface of area and humidity. Temperature is increasing, the evaporation is increasing. అదేవిధంగా టెంపరేచర్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏరియా మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ హ్యూమిడిటీ మీన్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఎయిర్. మన ఎయిర్ లో కొంత వాటర్ వేపర్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది కదమ్మా, దాన్నే ఏమంటామంటే హ్యూమిడిటీ అంటాం. మనం హ్యూమిడిటీ అంటాం. ఎవాపరేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ విండ్ స్పీడ్, టెంపరేచర్, surface of area and humidity. Next example. Let us see first figure. When wet cloths dry, you will notice the water in the cloth disappear. మన తడి బట్టలని ఆరబెట్టినప్పుడు వాటర్ అనేది ఏమైపోతుందో గాలిలోకి ఆవిరై వెళ్ళిపోతుంది. Because the water becomes evaporate. వాటర్ అనేది అక్కడ ఏంటవుతుందో ఎవాపరేట్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ second picture, we have observed second picture. When the floor of a room is washed with water, the water on the floor disappear within minutes and the floor becomes dry. గదినాలను శుభ్రం చేసినప్పుడు కొన్ని నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఆ గదంతా కూడా ఎట్లా ఉంటుందమ్మా? డ్రై. నీరు అనేది అదృశ్యమైపోయి ఉంటుంది. Why? Because the water is evaporate. వాటర్ అనేది అక్కడ ఏంటమ్మా? ఎవాపరేట్ అవడం అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్ third figure. Let us see the third figure. Take a few drops of your spirit on the palm by using dropper. After some minutes you have observed your skin became colder. ఒక స్పిరిట్ ని తీసుకుని మన చేతుల మీద డ్రాపర్ సహాయంతో 2-3 చుక్కలు వేసుకున్నాం అనుకున్నామా? You have observed a few minutes, spirit is evaporate. After you have feel some cold. నెక్స్ట్ వీటితో పాటు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పుకోవచ్చమ్మా. ఇప్పుడు మనకి కరోనా ప్రభావం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది కదమ్మా. we are all using sanitizers with our
హ్యాండ్ వాష్ విత్ శానిటైజర్. శానిటైజర్స్ తో హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది కదమ్మా. ఆ శానిటైజర్ వెంటనే చేతులకు రాసుకోగానే అక్కడ శానిటైజర్ అవుతుందమ్మా, ఇట్స్ బికమ్ ఎవాబరేట్ అయిపోయి వెంటనే ఆఫ్టర్ వి ఫీల్ సమ్ కోల్డ్, నీకు వెంటనే ఏమనిపిస్తుందమ్మా, ఆఫ్టర్ సమ్ ఫీల్ వెంటనే నీకు కూల్ గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎవాబరేషన్. యాక్టివిటీ చూడండి అమ్మా. టేక్ ఏ few drops of spirit in 2 petri dishes separately. You have observed. Let figure 1. Take in 2 petri dishes separately. Keep one of the dishes containing spirit under a ceiling fan and switch on the fan. ఒక పెట్రీ డిష్ ని తీసుకొని ఆ పెట్రీ డిష్ లోని 1 ml ఆఫ్ స్పిరిట్ ని వేయాలమ్మా. 2 పెట్రీ డిష్ లో కూడా సమానంగా 1 ml ఆఫ్ స్పిరిట్ వేయాలి. వేసిన తర్వాత ఒక పెట్రీ డిష్ ని తీసుకొని సీలింగ్ ఫ్యాన్ కింద పెట్టాలి. స్విచ్ ఆన్ ద ఫ్యాన్ యొక్క స్విచ్ వేయాలి. సీలింగ్ ఫ్యాన్ కింద పెట్టి ఫ్యాన్ యొక్క స్విచ్ ఆన్ చేయండి. 1 petri dish. Another petri dish. Keep another dish with its lid closed. Another dish ఏం చేయాలమ్మా, లిడ్ క్లోజ్, మూత పెట్టేసి ఉంచాలి. Observe after 5 minutes. Observe after 5 minutes. You will notice that spirit in the dish that is kept under the ceiling fan disappear. ఏ డిష్ అయితే నువ్వు ఫ్యాన్ కింద పెట్టావో ఆ డిష్ లో ఉన్న స్పిరిట్ అనేది ఏమవుతుందంటే అమ్మా, డిసిపియర్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే స్పిరిట్ అనేది అదృశ్యం అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, వేర్ యాజ్ యూ విల్ ఫైండ్ సమ్ స్పిరిట్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద డిష్ దట్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ ద లిడ్డెడ్ డిష్. ఏదైతే నువ్వు మూత పెట్టావో అందులో స్పిరిట్ కొంత స్పిరిట్ అనేది అట్లాగే ఉంటుంది. వై? బికాస్ ఏదైతే నువ్వు ఫ్యాన్ కింద పెట్టావో ఆ విండ్ స్పీడ్ అనేది ఆ మూత తీసి ఉంచిన దాంట్లో స్పిరిట్ కి టచ్ అవడం వల్ల అందులో ఉన్న స్పిరిట్ అనేది ఎవాబరేట్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. ఎనదర్ పిట్రీ డిష్ కి నువ్వు లిడ్ క్లోజ్ చేసి ఉన్నది కాబట్టి విండ్ స్పీడ్ అనేది ఆ లిడ్ ని మాత్రమే టచ్ చేసి ఉంటుంది. ఆ లోపల ఉన్న స్పిరిట్ అనేది టచ్ చేయలేదు. అందువలన ఏదైతే లిడ్ పెట్టావో అందులో స్పిరిట్ అనేది కొంత అట్లాగే ఉంటుంది. ఏదైతే నువ్వు మూత పెట్టలేదో అందులో స్పిరిట్ అనేది ఎవాబరేట్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. సో we have observed in the third picture. Observe in the third picture. So next we have observed in third picture. Third picture we have observed the molecules are evaporating. Open in the bottle, lid closed. Another, this is the lid closed. The molecules are in there. Molecules అందులోనే lid లోనే ఉండడం అనేది జరిగాయి. Next one, condensation. The phase change from gas to liquid is called condensation. ఏదైతే గ్యాస్ నుండి లిక్విడ్ గా చేంజ్ అవుతుందో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే కండెన్సేషన్ అంటాం. కండెన్సేషన్ అంటే సాంద్రీకరణం. Condensation is a reverse process of evaporation. Condensation అనేది reverse process of evaporation కి reverse process. Evaporation అంటే ఏం చెప్పుకున్నామా, లిక్విడ్ టు గ్యాస్ గా చేంజ్ అయితే దాన్ని evaporation అన్నాము. It is a reverse process of condensation. Condensation అంటే ఏంటమ్మా, గ్యాస్ టు లిక్విడ్. The phase change from gas to liquid. Condensation is a warming process. Condensation ఏంటమ్మా, వార్మింగ్ ప్రాసెస్, ఉష్ణ ప్రక్రియ, or a heating process. So we have observed figure 1. Take one bottle from on the fridge. After few minutes we have observed on the bottle the water droplets around the outside of the bottle. Why? Because the water vapor in the air condenses when we keep the cool drink bottle in the air around the outside of the bottle. After bathing, next one. After bathing, what we feel some hotness. Why? Because the vapor molecules from the surroundings condenses over the skin and it gives feeling of hotness. మన చుట్టూ కూడా చాలా వేపర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఫామ్ అయి ఉంటాయి కదా సరౌండింగ్స్ లో. అవి మన చర్మం మీద సాంద్రీకరణం చెంది మన చర్మం అనేది ఎలాగమ్మా
if it gives a feeling of hotness, because condensation is a warming process. Condensation is a warming process. So next one, humidity. Some vapor is always present in air is called humidity. గాలిలోని కొంత తేమ నీటి ఆవిరి ఉంటుంది కదమ్మా, దాన్నే ఏమంటామంటే హ్యూమిడిటీ అంటాం. దిస్ వేపర్ మే కమ్ ఫ్రమ్ ఎవాపరేషన్ ఆఫ్ వాటర్. ఈ వేపర్ ఆవిరి అనేది ఎక్కడి నుంచి, ఎవాపరేషన్ ఆఫ్ వాటర్ నుండి రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ రివర్స్, లేక్స్, పాండ్స్. ఈ వాటర్ అనేది మనకి సముద్రాలు, నదులు, సరస్సుల నుండి రావడం అనేది వాటర్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఫ్రమ్ ద డ్రైయింగ్ ఆఫ్ వెట్ క్లాత్స్. మనం వెట్ క్లాత్స్ ని బట్టలు ఆరబెడతాం కదమ్మా, బట్టలో ఉన్న నీరు అనేది ఏంటవుతుందో ఆవిరి గాలిలోకి చేరడం అనేది జరుగుతుంది. ఫ్రమ్ స్వెట్ అండ్ షూ ఆన్. మనకి పని చేసేటప్పుడు చెమట అనేది వస్తుంది, ఆ చెమట రూపంలో కూడా నీరు అనేది ఆవిరయ్యి గాలిలోకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ద రీజన్ ఆఫ్ హ్యూమిడిటీ. వాట్ ఈస్ హ్యూమిడిటీ? ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ present in air is called humidity. The amount of water vapor present in air is called humidity. గాలిలో కొంత వాటర్ వేపర్ అనేది ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది కదమ్మా, ఆ ప్రెజెంట్ అయిన దాన్ని ఏమంటామమ్మా, హ్యూమిడిటీ అని అంటాము. The amount of water vapor present in air is called humidity. Next one, dew. Let us see three figures. What we have observed? The water droplets on the surface of the flowers, leaves, grass. In which season we have observed? In the winter season. మనం ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి మనకి చూడమ్మా ఎలా కనిపిస్తున్నాయో, గ్రాస్ మీద, లీవ్స్ మీద, ఫ్లవర్స్ మీద వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ we have observed. అవి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ మనం ఏ సీజన్ ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటామమ్మా? ఇన్ ద వింటర్ సీజన్. ఇంకా వీటి మీద కాకుండా విండోస్ ప్యాన్స్, కిటికీల తలుపుల మీద, కిటికీల తలుపుల మీద, వీటి మీద కూడా ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఫామ్ అవడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. వై? బికాస్ ఎందుకు ఈ విధంగా డ్రాప్లెట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి? ఇన్ ద వింటర్ సీజన్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్. సో సరౌండింగ్స్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న వింటర్ సీజన్ లో ఉష్ణోగ్రత అనేది బాగా తగ్గిపోవడం వల్ల సరౌండింగ్స్ లో ఉన్న అట్మాస్ఫియర్స్ లో ఉన్న వాటర్ వేపర్ కండెన్స్డ్ అయ్యి మనకి ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఫామ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఏర్పడిన వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ని మనం ఏమంటామంటే డ్యూ అంటాం. ఈ విధంగా ఏర్పడిన వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ని మనం ఏమంటామా? డ్యూ. వాట్ ఈస్ డ్యూ? ద వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కండెన్స్డ్ ఆన్ వేరియస్ సర్ఫేసెస్. The water droplets condensed on various surfaces. Example, window panes, flowers, grass, etc. are known as dew. గాలిలోని చిన్న నీటి బిందువులు అనేవి ఉపరితలంపై మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ నీటి బిందువుల్ని మనం ఏమంటామమ్మా? డ్యూ అంటాం. డ్యూ ఫార్మ్స్ డ్యూ టు కండెన్సేషన్ డ్యూరింగ్ వింటర్ సీజన్. డ్యూ అనేది మనకి ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుందమ్మా? ఇన్ ద వింటర్ సీజన్ లో డ్యూ ఫామ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఫాగ్. స్టూడెంట్స్, we have observed these two pictures. We cannot see anything. No, we cannot see anything. ఆ రెండు పిక్చర్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయమ్మా? ఏమీ కనిపించలేదు. దట్టమైన పొగ అంతా కూడా ఆవరించి ఉంది. It is nothing but fog. In which season we have observed? In the winter season. In the winter season we have observed in these situations. Why? Because in the winter season the temperature is decreasing. The winter nights, the whole atmosphere contains a large amount of water vapor. It forms a thick mist. It's called fog. What is fog? The water droplets condensed on the dust particles in the air keep floating in the air is called fog. మన గాలిలోని దుమ్ము, ధూళి కణాలు ఉంటాయి కదమ్మా, ఇవన్నీ కూడా నీటి ఆవిరిలోని సాంద్రీకరణం చెంది పొగవలే గాలిలో తేలియాడుతూ ఉంటాయి. ఆ పొగవల గాలిలో తేలియాడుతూ ఉన్న దాన్ని ఏమంటాము అంటే ఫాగ్, పొగమంచు అంటాం. The water droplets condensed on the dust particles
వాటర్ డ్రాప్స్ దేంట్లో కండెన్స్డ్ అవుతున్నాయమ్మా? ఆన్ ద డస్ట్ పార్టికల్స్ ఇన్ ద ఎయిర్ కీపింగ్ ఫ్లోటింగ్ ఇన్ ద ఎయిర్. కీప్ ఫ్లోటింగ్ ఇన్ ద ఎయిర్, గాలిలోని పొగవలే తేలియాడుతూ ఉంటున్నాయి. ఈజ్ కాల్డ్ ఫాగ్. లేదా అనదర్ డెఫినేషన్, థిక్ మస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫాగ్. థిక్ మస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫాగ్. What is fog ma? The water droplets condensed on the dust particles in the air keep floating in the air is called fog. Or another definition, thick mist is called as fog. Fog formed due to condensation during winter season or cooling days. Fog అనేది మనకి ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుందో వింటర్ సీజన్ ఆర్ కూలింగ్ డేస్ లో మనం ఈ ఫాగ్ ఫామ్ అవడం అనేది చూడొచ్చు. And next one, boiling. Take a beaker of water, keep it on the burner. ఒక బీకర్ని తీసుకొని అందులో వాటర్ వేసి కీప్ ఇట్ ఆన్ ద బర్నర్, బర్నర్ పై ఉంచి హీట్ చేయాలమ్మా. నోట్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ థర్మోమీటర్ ఫర్ ఎవ్రీ 2 minutes ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఆ వాటర్లో ఒక థర్మోమీటర్ని పెట్టి ఎవ్రీ 2 minutes కూడా టెంపరేచర్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఏమవుతుంది? ఎవ్రీ 2 minutes టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. వాట్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్? వీ విల్ నోటీస్ దట్ హీ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద వాటర్ రైజెస్ కంటిన్యూస్లీ. that the temperature of the water is rises continuously. అలా హీట్ ఇవ్వడం వల్ల we have observed second picture. అలా హీట్ ఇవ్వడం వల్ల టెంపరేచర్ అనేది ఏమవుతుందమ్మా? రైజెస్ కంటిన్యూస్లీగా టెంపరేచర్ అనేది పెరగడం అనేది జరుగుతుంది. till it reaches 100 degrees Celsius. Once it reaches 100 degrees Celsius, the temperature remains same. ఎప్పుడైతే వాటర్ అనేది మరుగుతూ రైజ్ అవుతూ ఉంటుందో కంటిన్యూస్ గా 100 degrees Celsius దగ్గరికి వచ్చేసరికి రిమైన్స్ సేమ్. ఇంకా టెంపరేచర్ రిమైన్స్ సేమ్. ఇంకా టెంపరేచర్ అనేది పెరగడం అనేది ఉండదు. అండ్ లాట్ బబ్లింగ్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్. అండ్ లాట్ బబ్లింగ్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ సెకండ్ పిక్చర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎప్పుడైతే 100 degrees Celsius వచ్చిందో వెంటనే వాటర్ పైన చూసారమ్మా బబ్లింగ్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ లాట్ బబ్లింగ్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్. ఆన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ బాయిలింగ్. దాన్ని ఏమంటాం మనం? బాయిలింగ్ అంటాం అన్నమాట. వాట్ ఈస్ బాయిలింగ్? A process in which the liquid phase changes to gaseous phase at a constant temperature at a given pressure. స్థిర పీడనం వద్ద, స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద లిక్విడ్ ఫేజ్ చేంజెస్ టు గ్యాసెస్ ఫేజ్. ఏదైతే ద్రవ పదార్థం వాయు పదార్థంగా మారుతుందో దాన్నే ఏమంటారంటే బాయిలింగ్ అంటారు. లిక్విడ్ ఫేజ్ చేంజెస్ టు గ్యాసెస్ ఫేజ్, దాన్ని ఏమంటావమ్మా? బాయిలింగ్. వాట్ ఈస్ ద బాయిలింగ్ అమ్మా? ఏ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద లిక్విడ్ ఫేజ్ చేంజెస్ టు గ్యాసెస్ ఫేజ్ ఎట్ ఏ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఎట్ ఏ గివెన్ ప్రెషర్. నెక్స్ట్ వన్, బాయిలింగ్ పాయింట్. ద కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఎట్ విచ్ ద లిక్విడ్ is converted to its vapor is called boiling point. ఏ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ వద్ద అయితే లిక్విడ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు గ్యాసెస్ గా చేంజ్ అవుతుందో ఆ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఏమంటామంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటాం. ఇట్ టేక్ ప్లేస్ ఓన్లీ అట్ ఏ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఈస్ కాల్డ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఆ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ నే మనం ఏమంటున్నామా? బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటున్నాం. ఓన్లీ అట్ ఏ పర్టికులర్ టెంపరేచర్. ఆ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ నే మనం ఈస్ కాల్డ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ద టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ డ్యూరింగ్ బాయిలింగ్. ఇంకా ఆ టెంపరేచర్ దాటిన ఆ టెంపరేచర్ వరకే అక్కడ కాన్స్టెంట్ డ్యూరింగ్ బాయిలింగ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అట్ కాన్స్టెంట్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ is 100 degrees Celsius or 373 Kelvin. Boiling point of water temperature andama 100 degrees Celsius or 373 Kelvin. 1 atmosphere means sadharana vatavana pedanam అని అర్థం అంట. 1 atmosphere అంటే సాధారణ వాతావరణ పీడనం. It is a heating process. Boiling is a heating process. And next one, latent heat of vaporization. బాష్పీభవన గుప్తోష్ణం. The heat energy required to change 1 gram of liquid to vapor at a constant temperature is called latent vaporization. స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద 1 గ్రామ్ ద్రవ పదార్థము పూర్తిగా ఆవిరి రూపంలోనికి మారడాన్ని
ఒక గ్రామ్ ద్రవపదార్థం పూర్తిగా ఆవిరి రూపంలో మారడాన్ని ఏమంటామమ్మా? latent heat of vaporization అంటాం. What is the heat energy required to change 1 gram of liquid to vapor at a constant temperature? At a constant temperature is called latent vaporization. Latent heat of vaporization की formula अम्मा heat energy by mass. Where heat energy is equal to Q, m is equal to mass. That is L is equal to Q by m. Units. The SI units is latent heat of vaporization is joule by kilogram. The Celsius units is latent heat of vaporization is calorie by gram. Latent heat of vaporization of water. నీటి యొక్క బాష్పీభవన గుప్తోష్ణం ఎంతమ్మా? 540 calorie by gram. The latent heat of vaporization of water is 540 calorie by gram. This is the standard value. And next one, melting. Let us observe in this figure. What we have observed. మనం ఐస్ ముక్క తీసుకున్నాం అనుకున్న ఐస్ ముక్క ఎట్లా ఉంటుందమ్మా? సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. ఆ సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉన్నది పూర్తిగా ద్రవంగా మారిపోతుంది కదమ్మా. ఆ పూర్తిగా ద్రవంగా ఎప్పుడు మారుతుందో దాన్నే ఏమంటామంటే మెల్టింగ్ అంటాం. వాట్ ఈస్ మెల్టింగ్ అమ్మా? ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ సాలిడ్ ఇంటూ లిక్విడ్. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ సాలిడ్ ఇంటూ లిక్విడ్ ఈజ్ కాల్డ్ మెల్టింగ్. Solid into liquid is called melting. Or దీనికి another name, the process in which solid phase changes to liquid phase at a constant temperature is called melting. ఏ స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద అయితే ఘన పదార్థం అనేది ద్రవ పదార్థంగా మారుతుందో ఆ దాన్నే ఏమంటామంటే మెల్టింగ్ అంటాం. ఇట్స్ చేంజ్ ద సాలిడ్ ఇంటూ లిక్విడ్. నెక్స్ట్, మెల్టింగ్ పాయింట్. The constant temperature at which the solid phase changes to liquid phase is called melting point. ఏ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ వద్ద అయితే సాలిడ్ ఫేజ్ గా చేంజెస్ టు లిక్విడ్ ఫేజ్, సాలిడ్ ఫేజ్ గా ఉన్నది లిక్విడ్ ఫేజ్ గా చేంజ్ అవుతుందో ఆ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఏమంటామంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటాం. మెల్టింగ్ పాయింట్. The melting point of ice 0 degrees Celsius or 273 Kelvin. Melting point of ice is 0 degrees Celsius or 273 Kelvin. Next one, latent heat of fusion. The heat energy required to convert 1 gram of solid completely into liquid at a constant temperature is called latent heat of fusion. స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద 1 గ్రామ్ ఘన పదార్థం అనేది పూర్తిగా కంప్లీట్ గా లిక్విడ్ గా మారుతుందో దాన్ని ఏమంటామంటే latent heat of fusion అంటాం. What is the latent heat of fusion అమ్మా? The heat energy required to convert 1 gram of solid completely into liquid at a constant temperature is called latent heat of fusion. Latent heat of fusion formula L is equal to Q by m, where Q is equal to heat energy, m is equal to mass. The value of latent heat of fusion of ice. మంచు యొక్క ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం విలువ ఎంతమ్మా? 80 కిలోరీ బై గ్రామ్. అంటే latent heat of fusion ని ఏమంటాం తెలుగులో ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం అంటామమ్మా. మంచు ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం విలువ ఎంతమ్మా? 80 కిలోరీ బై గ్రామ్. The value of latent heat of fusion of ice is 80 calorie by gram. And next one, freezing. Freezing means ఘనీభవనం. The process in which a substance's liquid phase changes to solid phase by losing some of its energy is called freezing. ద్రవస్థితిలో ఉన్నది కొంత ఉష్ణాన్ని కోల్పోవడం ద్వారా పూర్తిగా ఘనస్థితిలోకి మారుతుంది. ఉష్ణాన్ని కోల్పోవడం ద్వారా ఎలా మారుతుందమ్మా? ఘనస్థితిలోకి మారుతుంది. ఆ ఘనస్థితిలోకి మారిన దాన్ని ఏమంటామంటే ఫ్రీజింగ్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీజింగ్ అమ్మా? The process in which a substance's liquid phase changes to solid phase by losing some of heat energy. By losing some of it, కొంత హీట్ ఎనర్జీని అది ఏం చేయాలి? లాస్ అయిపోవాలి. లాస్ అయినప్పుడు is called the freezing. ద్రవ పదార్థాలని కొంత ఉష్ణాన్ని కోల్పోవడం ద్వారా ఘన పదార్థంగా మారుతుంది. కొంత ఉష్ణాన్ని కోల్పోవడం ఘన పదార్థం, దాన్నే ఏమంటామంటే ఫ్రీజింగ్ అంటాం. Freezing of water take place at 0 degrees Celsius temperature. Freezing of water take place ekkadamma? 0 degrees Celsius temperature and at 1 atmospheric pressure. At 1 atmospheric pressure. For example,
coconut oil and ghee getting converted from liquid state to solid state during winter season. కోకోనట్ ఆయిల్ ని గీని తీసుకున్నాం అనుకున్నామమ్మా, అవి రూమ్ టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటాయమ్మా? లిక్విడ్ గా ఉంటాయి. ఇన్ వింటర్ సీజన్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ కోకోనట్ ఆయిల్ అండ్ ఘీ, it is converted to solid. These are the example of freezing. అంటే కోకోనట్ ఆయిల్ ఎలా ఉంటుందో లిక్విడ్ రూపంలో ఉంటుంది. అదే వింటర్ సీజన్ లో యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ అది ఎలా మారుతుంది? కోకోనట్ ఆయిల్ అనేది సాలిడ్ గా చేంజ్ అవుతుంది. అదే విధంగా ఘీ తీసుకోండమ్మా. ఘీ అనేది ఎట్లా ఉంటుందమ్మా? లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. అదే వింటర్ సీజన్ లోనే ఆ ఘీ అనేది వింటర్ సీజన్ లో అది ఎలా మారుతుందమ్మా? ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ solid state. These are the examples of freezing. Activity chud. Take small glass bottle with a tight lid. ఒక గ్లాస్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని టైట్ లిడ్ అనేది మూత అనేది చాలా టైట్ గా పెట్టేయాలి. Fill it with water completely without any gaps. మొత్తం బాటిల్ అంతా కూడా వాటర్ తో ఫిల్ చేసేయాలి. అస్సలు వితౌట్ ఎనీ గ్యాప్, ఎక్కడ కూడా అస్సలు గ్యాప్ అనేది ఉండకూడదు. గ్యాప్ అనేది చిన్నది కూడా గ్యాప్ అనేది లేకుండా మొత్తం కంప్లీట్లీ వి ఫిల్ ద వాటర్ వితౌట్ ఎనీ గ్యాప్ అండ్ ఫిక్స్ ద లిడ్ టైట్లీ. మూత అనేది ఎట్లా పెట్టాలి? మరి చాలా టైట్ గా పెట్టాలి. ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ వాటర్ డస్ నాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అసలు వాటర్ అనేది బయటికి రాకుండా ఉండేది అంత టైట్ గా లిడ్ మూత అనేది అంత టైట్ గా పెట్టాలి. పుట్ ద బాటిల్ ఇంటూ ద డీప్ ఫ్రీజర్ ఆఫ్ ఏ రిఫ్రిజిరేటర్ ఫర్ ఏ ఫ్యూ అవర్స్. ఆ బాటిల్ తీసుకెళ్లి ఎందులో పెట్టాలమ్మా? రిఫ్రిజిరేటర్ లోని ఫ్యూ అవర్స్ ఉంచండి. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ అవర్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ when we take it out from the fridge and you will observe that the glass bottle breaks. ఫ్రిడ్జ్ లో నుంచి బయటికి తీసి చూసేసరికి ఆ బాటిల్ అనేది ఎలా ఉంటుందమ్మా? ముక్కలైపోయి ఉంటుంది. వై? బికాస్ the water is expanded on the freezing. వాటర్ యొక్క వాల్యూమ్ అనేది ఏంటైందమ్మా? అక్కడ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల వాటర్ యొక్క వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ బాటిల్ అనేది బ్రేక్ అవడం అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్, వై డస్ ఐస్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ వాటర్? మంచు ముక్కలు నీటిపై ఎందుకు తేలియాడుతూ ఉంటాయమ్మా? ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ఐస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ వాటర్, సో ఐస్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ వాటర్. మంచు ముక్కల యొక్క సాంద్రత నీటి సాంద్రత కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మంచు ముక్కలు నీటిపై తేలియాడడం అనేది జరుగుతుంది. ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ఐస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ వాటర్, సో ఐస్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ వాటర్. ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. మీకు 1 మార్క్ కింద అడగడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. స్టూడెంట్స్, we have observed in this figure. Today we have covered all topics. We have observed totally in this figure. Solid state లో సాలిడ్ is changed into liquid. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము? ఏరో మార్క్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉన్నది మంచు ముక్క అనేది ఏ స్టేట్ లో ఉంది? సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంది. అది లిక్విడ్ కి అబ్జర్వ్ చేసి దాన్ని ఏమంటున్నాం? సాలిడ్ స్టేట్స్ ఈజ్ కన్వర్ట్ టు లిక్విడ్ ఈజ్ మెల్టింగ్. Liquid is converted to gas, which is evaporation. Gas to gas, which is converted to liquid, is condensation. Next one, liquid is converted to solid. This is the freezing. Solid is converted to directly gas, which is the sublimation. Gas is directly converted to solid, డిపోజిషన్. మనకి చాప్టర్ లో సప్లిమేషన్, డిపోజిషన్ లేదమ్మా. రిమైనింగ్ అన్ని కూడా చాప్టర్ లో ఉన్నవే. స్టూడెంట్స్, we have observed this figure. Okay, next one. Students, this is your home assignment. Please everyone write your notebooks. First question, home assignment. First question, what happens to the water when wet cloths dry? Second one, from some questions to explain the process evaporation and boiling.
అంటే ఎవాపరేషన్ అండ్ బాయిలింగ్ మీద నువ్వు సమ్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఫామ్ చేస్తావో రాయాలమ్మా. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సాలిడ్ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. రైట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎవాపరేషన్ అండ్ బాయిలింగ్. బాయిలింగ్ ఎవాపరేషన్కి బాయిలింగ్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటో రాయాలి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎవాపరేషన్ అండ్ బాయిలింగ్. డిఫైన్ డ్యూ అండ్ ఫగ్. డ్యూ అండ్ ఫగ్ అంటే ఏంటో డిఫైన్ చేయమ్మా. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అట్ ఏ నార్మల్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ ఈజ్. నార్మల్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ ఈజ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా.